안녕하세요. 8월 17일 발리한인교회 수요 예배로 나오신 우리 모든 성도님들을 환영하고 축복합니다. 간절하게 찬양하고 또 하나님 앞에서 말씀 듣고 기도하는 가운데 우리가 하나님의 큰 은혜를 얻는 이 시간 되기를 소망합니다. 우리가 찬송가 380장 나의 생명 되신 주, 찬송가 380장 나의 생명 되신 주 함께 찬송하겠습니다. 나의 생명 되신 주, 주님 앞에 나아갑니다. 주의 흘린 보혈로 정케하사 받아 주소서. 날마다 주를 찬송하겠네. 주의 사랑 줄로서 나를 굳게 잡아 매소서. 괴로운 세상 지낼 때 나를 인도하여 주소서. 주를 믿고 나가며 나의 길을 잃지 않겠네. 날마다 주를 찬송하겠네. 주의 사랑 줄로서 나를 굳게 잡아 매소서. 세상 살아갈 때에 주를 더욱 사랑합니다. 밝고 빛난 천국에 나의 영혼 들어가겠네. 날마다 주를 찬송하겠네. 주의 사랑 줄로서 나를 굳게 잡아 매소서. 아멘. Allah Bapa di surga, Allah kami yang maha baik, dikuduskanlah namamu untuk selamanya. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih bisa bernafas dan diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Kami bersyukur karena Allah Roh Kudus selalu membantu dan memegang tangan kami, sehingga kami tetap kuat menghadapi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di hari ini, kami datang dan membawa semua pergumulan dan doa-doa kami kepadamu, karena kami tahu dan percaya bahwa Bapa pasti mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, berkatilah Gereja Dongan, Gereja Misionaris Dongin, Blue Ocean, dan Gereja Korea Bali, agar selalu setia melaksanakan pekerjaan misi melalui Vision Center untuk memberkati seluruh saudara kami, sehingga janji keselamatan dapat terjadi. Berkatilah juga rencana program kerja kami, yaitu membantu warga Korea Selatan berupa penyaluran makanan Korea dalam masa pandemi COVID-19, dan juga membantu warga lokal melalui dapur umum dengan melakukan penyaluran nasi bungkus. Semoga kegiatan ini selalu dapat menjadi cerminan keinginan hati Tuhan untuk kami selalu berbagi kasih dan memperkenalkan kasih Kristus dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk semua negara yang ada di dunia ini. Kiranya pandemi COVID-19 segera lenyap, sehingga kondisi perekonomian dunia segera pulih dan semakin membaik atas pertolongan-Mu semata. Bapa yang maha baik, berkatilah pendeta senior gereja Korea Bali, Bapak Pendeta Yoho Jong, bersama keluarga dengan kesehatan dan kekuatan dalam pelayanan. Kami juga mohon berkatilah Bapak Ibu Majelis dan Jemaat Gereja Korea Bali, bersama keluarga dengan kesehatan dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah seluruh rangkaian MOU dan juga kerjasama dengan pihak luar, sehingga semua dapat terjalin dengan lancar, dan melalui seluruh kegiatan ini, kami juga dapat memuliakan nama-Mu. Berkatilah Christian Group dan Hansado Community dengan kesehatan dalam segala pendidikan, pekerjaan,
dan pelayanan bersama keluarga mereka masing-masing, agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas hidup kami. Kami berdoa dan menitipkan seluruh proses penyembuhan dari member, keluarga, dan jemaat kami, baik yang ada di Bali maupun yang di luar Bali. Sebab Engkau yang penuh kuasa atas langit dan bumi, dengan penuh kasih, dan bahwa Engkau pula yang memberi janji keabadian, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Kami yakin, lewat tangan-Mu segala sakit penyakit akan terpatahkan, dan tubuh mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pokok doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 할렐루야, 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도후서 11장 12절부터 15절까지 말씀입니다. 제가 한국어로 읽고 린다 목사님께서 인니어로 읽으시겠습니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 나는 내가 해온 그대로 앞으로도 하리니 기회를 찾는 자들이 그 자랑하는 일로 우리와 같이 인정받으려는 그 기회를 끊으려 함이라. 그런 사람들은 거짓 사도요 속이는 일꾼이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라. 이것은 이상한 일이 아니니라. 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라. 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 아멘. Tetapi apa yang kulakukan, akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 아멘. 본문은 이 고린도 교회에 들어온 거짓 사도들을 정말 주의해야 한다는 그 내용이 담겨 있는 말씀입니다. 당시에 고린도 교회에 사도처럼 일꾼처럼 가장해서 그렇게 꾸며서 거짓으로 들어온 이 잘못된 거짓 사도, 거짓 일꾼들이 교회를 분열시켰다고 13절에서 말씀하고 있습니다. 13절입니다. 그런 사람들은 거짓 사도요. 그러니까 사도처럼 꾸민 것입니다. 또 13절에 속이는 일꾼이니 그러니까 성도로서 봉사하는 척하는 거짓된 신앙인이면서 일꾼인 척 가장해서 들어왔다는 것입니다. 마치 신천지처럼 그렇게 했다는 것입니다. 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 저는 이런 거짓된 자들을 주의해야 한다는 이 본문의 내용을 묵상하는 가운데 하나님의 뜻 두 가지를 발견할 수 있었습니다. 이 두 가지를 우리가 함께 나누며 함께 삶에 적용할 때 하나님의 큰 은혜가 우리 모든 성도님들께 임하기를 간절히 소망합니다. 첫째로 하나님이 원하시기 때문에 행해야 한다는 깨달음입니다. 하나님이 원하시기 때문에 우리는 어떤 일을 행해야 된다는 것입니다. 제가 지난주 수요 예배 설교 때 인용했는데 개신교 목사의 자녀로 태어난 독일 총리 앙겔라 메르켈은 이런 말을 했다고 제가 인용했습니다. 그 일이 되니까 그 일을 하는지 아니면 그 일이 올바르니까 그 일을 하는지 자신에게 질문해야 합니다. 바로 이 얘기를 이 앙겔라 메르켈 총리가 했다는 것입니다. 저는 이 말이 역시 오늘 본문 12절의 메시지라고 묵상 가운데 깨달을 수 있었습니다.
12절입니다. 나는 내가 해온 그대로 앞으로도 하리니 기회를 찾는 자들이 그 자랑하는 일로 우리와 같이 인정받으려는 그 기회를 끊으려 함이라. 여기서 우리가 주목해야 될 문장이 나는 내가 해온 그대로 앞으로도 하겠다. 바로 이 말씀입니다. 이게 어떤 의미입니까? 하나님이 원하시니까 나는 앞으로도 계속해서 하나님 원하시는 대로 살겠습니다. 선교하겠습니다. 섬기겠습니다. 봉사하겠습니다. 하나님이 원하시는 대로 그렇게 살겠습니다. 바로 이 고백인 것입니다. 반면에 거짓 사도와 거짓 이 일꾼들이 어떤 마음으로 행하고 있는지 12절 하반절에서 말씀하고 있습니다. 12절 하반절 보시면 기회를 찾는 자들이 그 자랑하는 일로 우리와 같이 인정받으려는 이렇게 말씀하십니다. 사람들에게 인정받고 뽐내고 싶어서 섬기고 봉사하고 있다는 것입니다. 사람들에게 인정받고 뽐내고 싶어서 봉사하는 것입니다. 이렇게 어떤 지점이 서로 다릅니까? 사도 바울이 행하는 이 섬김과 이 거짓 사도와 거짓 일꾼들이 행하는 이 섬김이 어떤 지점에서 서로 다릅니까? 이 사도 바울은 하나님이 원하시니까 봉사하는 것이고 이 거짓 사도와 거짓 일꾼들은 본인이 원하니까 봉사를 행하고 있는 것입니다. 하나님이 원하셔서 행하는 봉사는 하나님께 영광이고 올바른 길이고 하나님이 원하시는 바로 그 참된 길인 것입니다. 그러나 자기가 원해서 행하는 이 봉사는 자기를 뽐내고 자기의 그 만족대로 자기 만족을 위해서 행하는 봉사일 뿐인 것입니다. 하나님이 원하시는 봉사, 오직 하나님이 원하시기 때문에 행하는 사도 바울처럼 그렇게 행하는 우리가 되기를 소망합니다. 하나님이 그래서 나에게 원하시는 일이 무엇인지 여쭤보셔야 됩니다. 내 만족에 따라 내가 원하니까 행하는 신앙생활이 아니라 하나님이 원하시니까 행하는 사도 바울처럼 하나님이 원하시니까 행하는 그 신앙생활이 우리의 신앙생활 되길 원합니다. 그렇게 해서 하나님이 원하시는 일을 행할 때에 늘 하나님께 칭찬 얻고 하나님의 은혜 얻는 하나님의 평강 얻는 우리가 되기를 소망합니다. 하나님은 요나가 니느웨로 가서 선지자 역할을 하기를 원하셨습니다. 하나님이 요나에게 원하는 것은 니느웨에 가서 선지자 역할을 하는 걸 원하셨습니다. 그러나 요나는 어떻게 합니까? 하나님이 원하시는 일이 아니라 자기가 원하는 일을 행합니다. 하나님이 원하시는 일은 원수의 땅 니느웨로 가서 선교하는 것, 말씀 전하는 것, 복음 전파하는 일인데 요나가 원하는 것은 그 일 다 하기 싫습니다. 그냥 다시스로 가는 배에 올라타는 것을 원했던 것입니다. 결국 요나는 자기 원하는 대로 다시스로 가는 배에 오르게 됩니다. 배도 탈 수 있었고 순탄하게 다시스로 항해도 했습니다. 자기가 원하는 대로 했더니 일이 되는 것 같습니다. 그러나 결국 하나님이 원하시는 계획대로 요나는 큰 물고기에 먹히고 맙니다. 자기가 원하는 대로 했을 때 마치 일이 되는 것처럼 느낄 수 있지만 그러나 결국 하나님은 당신의 계획대로 당신의 자녀들을 이끄신다는 사실을 우리 믿음으로 받으시기를 원합니다. 이 진리를 알았던 사도 바울은 12절 상반절에서 그래서 고백하는 겁니다. 나는 내가 해온 그대로 앞으로도 하리니 이렇게 고백했던 것입니다. 이처럼 하나님이 원하시는 게 무엇인지 그것을 바르게 깨닫고 내가 원하는 대로 사는 것이 아니라 오직 하나님이 원하시는 대로 사는 가운데 참된 평강 얻으시길 원합니다. 내가 원하는 대로 했을 때 마치 순탄하게 다시스로 가는 배에 올라탔고 내가 안전하게 도착하겠지, 일이 잘 되는 것처럼 느낄 수 있지만 그러나 일이 잘 되지 않는 것입니다. 결국 하나님의 계획대로 우리 인생을 하나님이 이끄신다는 것입니다. 따라서 이 믿음 안에서 우리가 하나님이 계획하신 바대로 가장 좋은 길로 지금 내가 가고 있구나, 바로 이 믿음이 우리 안에 있기를 원합니다. 그러나 내가 원하는 대로 한다면 결국 하나님은 우리를 하나님의 계획으로 우리를 이끄실 것입니다. 따라서 우리는 사도 바울처럼 나는 내가 해온 그대로 앞으로도 하겠습니다. 하나님이 원하시는 대로 내가 인생을 살겠습니다. 늘 이 믿음의 고백이 우리의 고백되기를 원합니다.
그래서 우리 발리하님교회는 하나님께서 원하신다는 믿음으로 코로나19로 인해서 힘들어하고 지쳐있는 한국인들, 현지인들, 현지 교회들을 섬기는 일에 집중하고 있습니다. 누가 하라고 해서 하는 것도 아니고 상 받으려고 뽐내려고 하는 것도 아니라 삶의 어려움을 겪는 이웃 돕기를 하나님께서 원하시니 행하고 있는 것입니다. 이렇게 사람이 원해서 사람에게 뽐내려고 이웃 돕기를 행하는 게 아니라 헌신하는 게 아니라 봉사하는 게 아니라 정말 하나님이 원하시기 때문에 이웃 돕기를 실천하고 봉사하고 헌신하는 우리 발리하님교회가 되어서 우리 성도님들이 되어서 항상 하나님 주시는 평강과 기쁨과 은혜 얻으시는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 축복합니다. 둘째로 마지막을 볼 수 있어야 헷갈리지 않는다는 깨달음입니다. 마지막을 볼 수 있어야 내가 시작하기 전에 이 시작점이 어디로 귀결되는지, 내가 딱 첫 단추를 꿰었을 때 마지막 단추가 어디로 마지막에 안정적으로 단추가 채워지는지 이것을 볼 수 있어야 한다는 것입니다. 고린도 교회에 들어온 거짓 사도들은 이 자신들이 진짜 사도라고 막 우겼습니다. 사도 바울은 거짓 사도이고 지금 말하는 우리가 진짜 사도입니다. 막 이렇게 우겨댔던 것입니다. 15절 상반절입니다. 15절 상반절 보니까 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 거짓 사도들이 사탄의 일꾼인데도 불구하고 의의 일꾼으로 마치 자신들이 천사인 것 마냥 꾸몄다는 것입니다. 가장했다는 것입니다. 사탄이면서 천사처럼 포장했다는 것입니다. 얼마나 가증스러운 일입니까? 근데 고린도 교회 교우들의 입장에서는 헷갈렸을 것 같습니다. 이렇게 사탄이 자신을 천사처럼 꾸며대니 야, 이거 진짜 천사인가? 진짜 사도인가? 막 헷갈렸을 것 같습니다. 그러자 사도 바울은 얘기합니다. 헷갈려 하지 마십시오. 내가 진짜 사도입니다. 그러면서 15절 하반절처럼 말씀했다고 생각합니다. 15절 하반절 보니까 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 아무리 의의 일꾼처럼 천사처럼 가장했어도 거짓 사도, 거짓 일꾼들은 그 마지막은 벌을 받는 그 마지막이다라는 그 말씀인 것입니다. 사도 바울은 그 마지막을, 그 끝을 믿음의 안목으로 발견했던 것입니다. 우리 역시 마지막을 볼 수 있어야 이처럼 헷갈리지 않는 것입니다. 거짓 사도의 마지막, 참된 사도의 마지막, 참된 사도 바울의 마지막은 영광이요 의의 면류관입니다. 거짓 사도, 거짓 일꾼의 마지막은 벌 받는 것입니다. 이 말씀을 우리 삶에 적용하시길 원합니다. 이렇게 적용하면 좋겠습니다. 우리는 살면서 지금 시작하는 바로 이 일이 하나님이 원하시는 일인지 내가 원하는 일인지 헷갈릴 때가 있습니다. 지금 이 선택이 하나님이 원하시는 선택인지 내 욕심에 따른 선택인지 헷갈릴 때가 있습니다. 이럴 때 우리가 믿음의 안목으로 마지막을 볼 수 있어야 헷갈리지 않는 것입니다. 선택의 기로에서 그래서 우리는 기도하면서 묵상하면서 하나님의 뜻을 구하면서 지금 이 선택의 마지막을 보여주신다면 우리는 헷갈리지 않고 선택할 수 있게 되는 것입니다. 하나님이 보여주실 것입니다. 기도하는 가운데, 말씀을 보는 가운데, 주일에 설교 말씀 듣는 가운데, 큐티하는 가운데 하나님이 보여주실 것입니다. 그때 우리의 이 시작점이, 이 끝이 어디로 귀결되는지 하나님 보여주시옵소서. 이렇게 기도하는 가운데 하나님이 믿음의 안목을 주실 때 바르게 그 끝을 보고 우리는 올바른 선택을 할 수 있게 될 것입니다. 그래서 우리는 아무리 고속도로 입구처럼 꾸몄어도 마지막이 낭떠러지라면, 아무리 빠른 길처럼 보여도 그 끝이 낭떠러지라면 우리는 그 처음부터 그 입구로 들어가선 안 됩니다. 아무리 왕의 길처럼 보여도 그 끝이 반역의 길이라면 길 입구에서 우리는 유턴해야 할 것입니다. 그곳에 들어가면 안 됩니다. 그 끝을 볼 수 있는 믿음의 안목 가지시기를 소망합니다. 믿음의 안목으로 결국 거짓 사도, 거짓 일꾼의 그 끝은 패망이요
멸망이라는 사실을 안다면 그들을 따라가지 않을 것입니다. 이처럼 우리의 선택과 또 우리가 행하는 그 일의 시작점에서 믿음의 안목 안에서 기도하는 가운데, 말씀 읽는 가운데, 설교 듣는 가운데 그 끝을 온전히 믿음 안에서 바라보는 가운데 올바른 선택과 올바른 길로 나아가는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 소망합니다. 제가 주중에 크리스찬 그룹과 대화하는 중에 하나님과 나 사이에 기도하고 있는데 이게 단체 채팅방에 자신이 기도했다는 걸 올리는 게 잘 이해가 되지 않는다 얘기를 제가 듣게 되었습니다. 그러니까 하나님과 나 사이의 1대1의 기도인데 꼭 이렇게 단체 카톡방에 내가 이렇게 하나님께 기도했다라는 걸 올려야 되나 말아야 되나 또 이런 갈등이 있었다는 것입니다. 그래서 저는 그것을 형식과 내용, 즉 외면과 내면, 형식과 내용, 외면과 내면이라는 상보적인 관계를 파괴하는 얘기임을 설명하게 되었습니다. 이것이 어떤 얘기입니까? 상보적인 관계라는 것은 서로 정반대되는 각각의 진리가 서로 상보적으로 도와야 온전한 진리가 된다는 것입니다. 신성과 인성을 가진 예수 그리스도, 이것도 상보적인 관계입니다. 신성이면 하나님이시면서 인간인데 서로 상보적인 관계여야 성자 하나님은 온전한 하나님의 그 역할, 온전한 그 성자 예수 그리스도의 그 진리가 선포될 수 있다는 것입니다. 십자가와 부활도 마찬가지입니다. 이처럼 형식과 내용은 상보적으로 함께 양날개가 존재해야 진리인 것입니다. 외면과 내면 역시 상보적으로 함께 존재해야 온전한 진리인 것입니다. 그래서 저는 예를 들면서 크리스찬 그룹 그 청년에게 이런 얘기를 해줬습니다. 예를 들면 예배 틀이라는 형식과 믿음이라는 내용이 있어야 온전한 예배인 것입니다. 예배 틀만 있으면 예배라는 이 틀, 사도신경하고 그 기원 드리고 찬송하고 설교하고 예배기도 드리고 마지막에 축도하고 이런 예배 틀만 있으면 믿음이 없는 형식적인 가짜 예배가 됩니다. 또 반대로 믿음만 있으면 예배 틀이 없는 광신적인 열광주의에 빠진 가짜 예배가 됩니다. 형식과 내용이 함께 공존할 때 온전한 예배가 됩니다. 이 얘기를 제가 했습니다. 그래서 저는 청년에게 이처럼 단체 채팅방에 기도했다는 글을 올리는 이 형식과 하나님과 1대1로 내가 수직적으로 만나는 이 내용이 함께 상보적으로 어우러질 때 이 큐티 생활을 하는 것이 진정한 큐티 생활임을 제가 설명해 드리게 되었습니다. 만약 하나님과 1대1로 만나는 내용만, 이 수직적인 관계만 강조하게 되면 단체 채팅방에 자신이 기도했다는 걸 올리는 형식이 사라지게 되고 결국 극단적으로 나중에는 무교회주의자로 흘러가게 됨을 설명해 드렸습니다. 또한 수도승 같은 분파주의로 빠지게 됨을 제가 가르치게 되었습니다. 이처럼 하나님과 1대1로 만나는 이 수직적인 관계도 중요하고 수평적으로 공동체에서 내가 기도했던 그 내용들, 큐티했던 내용들을 나누는 이 형식과 내용이 중요함을 설명했던 것입니다. 따라서 우리는 이렇게 목회자를 통해서 신앙생활의 끝을 볼 수 있어야 됩니다. 목사는 어떤 행동 하나에 있어서 신앙의 끝, 그 의미의 끝이 어디에 도달하는지 성경을 통해서 가르쳐 주는 것이 바로 목사인 것입니다. 그래서 제가 크리스찬 그룹 청년에게 가르쳤던 것입니다. 형식과 내용, 어느 한쪽에 치우치게 되면 이 상보적인 관계가 깨지게 되면 결국 이 신앙생활의 끝이 어디에 도달하는지 저는 설명했던 것입니다. 따라서 우리에게 적용할 것은 나의 신앙생활이 올바른지 목회자를 통해서 끊임없이 우리는 점검해야 된다는 것입니다. 그래서 하나님의 목사를 교회에 세워놓으신 것입니다. 그래서 목사는 성경을 기반으로 교우들에게 그 신앙생활의 끝이 어디에 도달하는지 알려줄 의무가 또한 있는 것입니다. 이렇게 신앙생활을 목회자를 통해 늘 점검하는 가운데
늘 올바르고 바른 신앙생활이 우리 삶에 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀을 통해서 두 가지 깨달음을 얻을 수 있었습니다. 첫째로 하나님이 원하시기 때문에 행해야 한다는 깨달음입니다. 둘째로 마지막을 볼 수 있어야 헷갈리지 않는다는 깨달음입니다. 하나님이 원하시는 일인지 내가 원하는 일인지 항상 돌아봐야 합니다. 그리고 선택의 기로에서 마지막에 어떻게 될지를 기도와 말씀 안에서 믿음의 안목으로 발견하셔야 합니다. 그리고 나서 우리는 선택해야 합니다. 이 말씀대로 진리를 실천하셔서 늘 하나님의 평강과 기쁨, 은혜 누리시기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 도와주셔서 오직 우리가 하나님의 그 뜻과 하나님의 그 영광 안에서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 그래서 하나님이 원하시기 때문에 행해야 된다는 그 사실, 마지막을 볼 수 있어 헷갈리지 않는다는 그 사실이 우리 성도님들의 마음속에 새겨지게 하여 주옵소서. 그래서 하나님이 원하시는 일인지 내가 원하는 일인지 항상 돌아보게 해 주옵시고, 선택의 기로에서 마지막이 어떻게 될지, 그 끝이 어떻게 될지 성경을 기반으로 목회자를 통해 점검받고, 또 기도하는 가운데, 찬송하는 가운데, 큐티하는 가운데 온전히 하나님으로부터 믿음의 안목 안에서 그 끝이 어디에 있는지 바르게 깨닫는 우리 모든 성도님들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이제 우리가 세 가지 기도 제목 가지고 5분 정도 말씀 기억하면서 계속 중보 기도하며 나아가기를 원합니다. 기도하겠습니다.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동, 교통케 하심이 오직 하나님이 원하시기 때문에 하나님이 원하시는 그 일만 내가 행하겠다고 다짐하고 또 마지막을 보면서 헷갈려 하지 않고 오직 하나님의 길로만 내가 온전히 나아가기를 소망하는 우리 발리안교회 모든 교우들과 재직, 우리 성도님들 가운데 또 여러 가지 어렵고 힘든 가운데서도 하나님의 영광을 위해 살아가는 현지인 목사님들과 성도님들 가운데, 선교사님들 그리고 우리 교민들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.